Hey everyone, welcome to Fresh Library Telugu. English tutorials with subtitles, live classes, and shopping links are in the description. Okay, like, share, and subscribe. Let's dive in. Before proceeding into today's session, let's have an overview of what we have discussed in the last class. In the last class, we have discussed about viewing and editing files through Linux. First of all, we have discussed about cat command. Uh, cat command is used for the purpose of printing the for echo is used for printing the text, and cat is used for displaying the files content and combining multiple files. So here I am giving the overview of the last class. If you want the detailed explanation, please watch our previous tutorial. uh, Next we have used nano editor. Nano editor is used to write something on it, and also also we have discussed about the some of the shortcuts which are used in nano editor, like control plus o, uh, then press enter. If you do like that, then it will automatically save, and then control plus x for executing from the nano editor. If you give the cat space file name, then it will automatically displays the files content. Next, we have discussed about grep. Grep is used for finding or searching something in the file. Uh, so here we had given hyphen I for hyphen I, that is nothing but an ignore case. Ignore case is nothing but either capital letter or small letter, like that. And next we had also used hyphen N, also shows the line numbers. It will shows the line numbers. Next we have discussed about head and tail. Head and tail. First one, we had used loop. Okay, for creating the numbers from 1 to 20, and do done repeat comments for each number. And for printing the line 1 and line 2, like that we had used echo space for line numbers, and also head hyphen 5 for showing the first 5 lines, tail hyphen 5 for showing last 5 lines. Next we have used the tail hyphen f big.txt for watching the keep on watching the file. Next, control plus C to stop. And next we had used less command. So if you use less command, it will open the document in uh, read only mode. Next we had used up or down arrows for scrolling. Next, Q for quit. That part we are discussing in the last class. In today's class, we are going to discuss about file operations. Okay, file operations. Basically, in pair operations, we will copy and paste and move the files, like that. We are going to do. So let's jump into our today's topic. Operations. సో ఈ ఫైల్ ఆపరేషన్స్ ఏ విధంగా చేస్తాం Linux లో అనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకోబోతున్నాము. సో ఈ ఫైల్ ఆప్షన్స్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ వన్ మనం టచ్ కమాండ్ యూజ్ చేస్తున్నాము. టచ్ కమాండ్ మనం ఇంత ముందు కూడా యూజ్ చేసాము. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టచ్. ఈ టచ్ కమాండ్ని మనం ఏ విధంగా యూజ్ చేద్దాం అనేది ఉబుంటూ షెల్ ఓపెన్ చేసి రన్ చేయడం ద్వారా చూద్దాము.
ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టచ్ అనేది మనం ఫైల్ క్రియేట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాము. ఇక్కడ నేను డైరెక్ట్ ఉబుంటూ స్టూడియోకి వెళ్ళిపోతున్నాను. అదేవిధంగా ఇక్కడ నేను టచ్ అనే కమాండ్ యూజ్ చేయబోతున్నాను. టచ్ స్పేస్ ఇక్కడ మనం ఏదైతే ఫైల్ కావాలనుకుంటున్నామో ఆ ఫైల్ నేమ్ని ఇస్తాము. file1 డాట్ టీఎక్స్టీ ఫైల్ ఫార్మాటెడ్ అనేది డాట్ టీఎక్స్టీ అనమాట. నా ఇప్పుడు చూద్దాము ఈ టచ్ ఫైల్ అనేది క్రియేట్ అయింది, అదే file1 అనేది క్రియేట్ అయిందా లేదనేది. సో ఇక్కడ చూడండి file1 అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది. ఇదే ఫార్మాట్లో ఉంది, టీఎక్స్టీ ఫార్మాట్లో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ డాట్ టీఎక్స్టీ ఇచ్చాము. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ దీనికి సంబంధించినటువంటి ఇంకొక కమెంట్ చూద్దాము. సో ఇప్పుడు మనం మల్టిపుల్ ఫైల్స్ని కంబైన్ చేయొచ్చు అని చెప్పుకున్నాం కదా. సో వాటిని ఎలా కంబైన్ చేయొచ్చో కూడా చూద్దాము ఇక్కడ. సో దానికోసం అని చెప్పేసి మనం యూజ్ చేసే కమాండ్ కూడా సేమ్ టచ్ టచ్ స్పేస్ వెయిట్ ఫర్ సెకండ్. ఫైల్ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ file1 ఉంది కదా. ఇప్పుడు నేను file2 అండ్ file3 ఒకేసారి క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో దానికోసం అని చెప్పేసి file2 డాట్ టీఎక్స్టీ నెక్స్ట్ file3 డాట్ టీఎక్స్టీ file2 డాట్ టీఎక్స్టీ అండ్ file3 డాట్ టీఎక్స్టీ. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు లిస్ట్ చూద్దాము. సో ఆ file2 అండ్ file3 కూడా క్రియేట్ అయింది లేదా అనేది. సో ఇక్కడ file1 క్రియేట్ అయింది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. నెక్స్ట్ file2 క్రియేట్ అయింది, file3 కూడా క్రియేట్ అయిపోయింది. ఓకే. ఇప్పుడు దీనికి మనం నోట్స్ రాద్దాము. మనం ఏవైతే కమెంట్స్ యూజ్ చేసామో వాటికి. ఫస్ట్ మనం ఈ కమాండ్ యూజ్ చేసాం కదా. సో ఏ కమాండ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు. ఓకే. creates an empty file. Create empty file. Next, touch file2.txt, file3.txt. Purpose of this command is creating multiple files. ఇక్కడ ls కూడా యూజ్ చేసాం కదా. సో ls వచ్చేసరికి shows the file in the directory. Shows the file in the directory.
నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ కమాండ్ మనం చెప్పుకోబోయేది ఏంటి అంటే సిపి కమాండ్. సో సిపి కమాండ్ వచ్చేసరికి మనం కాపీ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. సిపి అంటే కాపీ అన్నమాట. ద సిపి కమాండ్ కాపీస్ ఫైల్స్ ఆర్ ఫోల్డర్స్. ఫైల్స్ని అదే విధంగా ఫోల్డర్స్ని కాపీ చేయడానికి సిపి అనే కమాండ్ని యూజ్ చేద్దాము. ఓకే. సో ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ ఒక మ్యాటర్ మీన్ ఒక టెక్స్ట్ ఒక డాక్యుమెంట్ లేదా ఒక ఫైల్లోకి సెండ్ చేసి తర్వాత ఇవి కాపీ అవుతుంది లేదంటే కూడా మనం టెస్ట్ చేద్దాము. దానికోసం అని చెప్పేసి నేను ఉబుంటూలోకి వెళ్ళిపోయి ఇక్కడ క్లియర్ ఇచ్చేస్తున్నాను మీకు క్లారిటీ రావడం కోసం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ నేను ఎకో సాంకేతిక వాళ్ళని ఇస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు నేను ఈ టెక్స్ట్ని ఒక ఫైల్లోకి పంపిస్తున్నాను. ఆ ఫైల్ నేమ్ వచ్చేసరికి ఒరిజినల్ టెక్స్ట్. సారీ, ఒరిజినల్ డాట్ టీఎక్స్టీ. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నేను ఈ ఒరిజినల్ డాట్ టెక్స్టైల్ ఏదైతే ఉందో కంటెంట్, సో ఉంది కదా, సాంకేతిక వాళ్ళని ఉంది కదా, సో ఆ కంటెంట్ని కాపీ చేస్తున్నాను. ఓకే, వేరే ఫైల్లోకి. సో ఇక్కడ నేను సిపి వచ్చేసరికి సిపి స్పేస్ సిపి ఒరిజినల్ టెక్స్ట్ ఒరిజినల్ డాట్ టీఎక్స్టీ. నెక్స్ట్ కాపీ డాట్ టీఎక్స్టీ అంటే కాపీ అయింది కాపీలో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు కాపీలో ఓ కి ఈ కంటెంట్ అనేది కాపీ అయిందా లేదని చూద్దాము. దానికోసం అని చెప్పేసి క్యాట్ సో చూడండి, సాంకేతిక వాళ్ళని ఇచ్చాం కదా, అదే డిస్ప్లే అయింది. ఓకేనా. సో మనం ఏదైతే ఇన్పుట్ ఇచ్చామో అదే ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ లాగా డిస్ప్లే అయింది. ఓకే. సో దీనికి మనం ఇప్పుడు నోట్స్ రాద్దాము, రన్నింగ్ నోట్స్. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ ఈస్ కాపీస్ ఫైల్ కంటెంట్
to a new file. Copies file content into a new file. Next, -r. It is used for the purpose of for directories. Okay. Next, so ఇక్కడ మై డైరెక్టరీ అనేది ఒకటి నేను క్రియేట్ చేయబోతున్నాను. ఓకేనా? సో దాని తర్వాత మనం ఈ కాపీ అనేది ఎలా చేస్తాము, దానిలోకి మై డైరెక్టరీ అనే ఫోల్డర్ కూడా అనేది మనం చూద్దాం. ఓకే. సో దానికోసం అని చెప్పేసి నేను ఇక్కడ mkdir space file name, file directory name. Okay. mkdir_copy. Okay. So sorry, instead of my copy, my directory, we can say my dir. Okay, so now I want to remove this one, rmdir -r. సో ఎందుకంటే ఇక్కడ మేక్ డైరెక్టరీ అనేది ఆల్రెడీ ఉందంట. సో దానికోసం అని చెప్పేసి నేను ఇక్కడ దీన్ని రిమూవ్ చేయబోతున్నాను. rmdir -r మన ఫైల్ నేమ్ మై డైరెక్టరీ ఇచ్చాం కదా, మై dir. వెయిట్ ఫర్ ఎ సెకండ్. ఇప్పుడు చూడండి లిస్ట్. మై డైరెక్టర్ కాపీ ఉంది కానీ మై డైరెక్టర్ లేదు. ఓకే. నౌ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ వన్. ఎస్, సక్సెస్ఫుల్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఇప్పుడు కాపీ చేద్దాం. ఓకే, మై డైరెక్టరీ నుంచి మై డైరెక్టరీ కాపీలోనికి కాపీ చేద్దాం. సో దానికోసం అని చెప్పేసి సిపి స్పేస్ -r మై డైరెక్టరీ స్పేస్ మై డియర్ కాపీ. సో ఓకే. సో ఈ విధంగా మీకు సక్సెస్ఫుల్ ఎగ్జిట్ అయింది కాబట్టి అలాంటి ఎర్రర్స్ ఏమి లేకుండా, సో ఈ విధంగా మనం కాపీ అనేది చేసుకోవచ్చు ఒక డైరెక్టరీ నుంచి ఇంకో డైరెక్టరీలోకి. ఓకే. నెక్స్ట్, సో ఇప్పుడు మనం దీనికి నోట్స్ రాద్దాము.
వెయిట్ ఫర్ సెకండ్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఫోల్డర్ నేమ్ ఇదేమో ఓల్డ్ ఫోల్డర్ నేమ్ ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటిది, ఇక్కడేమో కాపీ ఫోల్డర్ నేమ్. ఓకేనా? సో దీని బదులు ఇది ఒక కమెంట్ అనుకుంటారేమో మళ్ళీ. సో ఇక్కడ నేను క్లియర్గా మెన్షన్ చేస్తాను ఫోల్డర్ నేమ్ అని, ఆర్ ఫోల్డర్ అని మెన్షన్ చేస్తాను. తర్వాత న్యూ ఫోల్డర్, ఇక్కడ న్యూ ఫోల్డర్. ఓకే. సో దానివల్ల ఫోల్డర్ అనేది కాపీ అవుతుంది. ఓకే. నెక్స్ట్ సెక్షన్ వచ్చేసరికి మూవ్ కమాండ్. ఇప్పుడు కాపీ చూసాం కదా, నెక్స్ట్ మూవ్ ఎలా చేద్దాము చూద్దాము. సో దానికోసం నేను ఇప్పుడు తీసుకుంటున్నాను థర్డ్ కమాండ్ కాబట్టి ఎంవి కమాండ్. సో దీనికోసం వచ్చేసరికి ఫస్ట్ రీనేమ్ చేద్దాము. ఓకేనా? సో ఈ కమాండ్ వచ్చేసరికి మూవ్ చేయడానికి, అదేవిధంగా రీనేమ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాము. ఓకే. సో ఇక్కడ రీనేమ్ అనేది ఏ విధంగా చేద్దామనేది చూద్దాము. ఆ దానికోసం అని చెప్పేసి నేను ఇబుంటూ షెల్కి వెళ్ళిపోతున్నాను. ఇక్కడ క్లియర్ చేస్తున్నాను అంతా. సో mkdir ఫోల్డర్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ రీనేమ్ చేద్దాం. రీనేమ్ ఏ విధంగా చేద్దాం? వన్ మినిట్. దీనికన్నా ముందు ఎంవి అంటే మూవ్. ఓకే. మూవ్ copy కాపీ .txt. నెక్స్ట్ move.txt. ఓకే. సో మూవ్ అవుతుంది అనమాట. copy.txt లోంచి, ఐ మీన్ కాపీ అనే .txt నుంచి రీనేమ్ అవుతుంది move.txt లాగా. ఓకే. ఇప్పుడు ls చూద్దాం. సో ఇందాక ఇక్కడ copy.txt ఉంది కదా ఇంతకుముందు. సో ఇప్పుడు అది move.txt లోకి మారిపోయింది. ఓకే. నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ RMDA చేస్తున్నాం. ఓకే. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనకి ఎంకేడి ఫోల్డర్ అనే పేరుతో ఆల్రెడీ కమాండ్, ఐ మీన్ ఫోల్డర్ అనేది ఉంది. సో నెక్స్ట్ దానికి మనం ఏం చేద్దామంటే మూవ్ చేద్దాం. ఓకేనా? ఒక move.txt ఉంది కదా, ఆ move.txt అనేది ఒక ఫోల్డర్లోకి మూవ్ చేద్దాం. సో అది ఏ విధంగా చేద్దామంటే ఎంవి move.txt స్పేస్ ఫోల్డర్ స్లాష్ ఇవ్వాలి. సారీ, ఇది కాదు, ఈ స్లాష్. ఓకే.
సో ఈ విధంగా ఫోల్డర్స్ని లేదా ఫైల్స్ని మనం మూవ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, ఫైల్స్ని మూవ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో దీనికోసం అని చెప్పేసి మనం ఇప్పుడు నోట్స్ రాద్దాము. ఫస్ట్ ఉంది కదా, సారీ. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ రీనేమింగ్ ఫైల్స్. ఓకే, సారీ, ఫర్ రీనేమింగ్ ఫైల్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది ఉంది కదా, ఇది వచ్చేసరికి మూవింగ్ ఫైల్స్. ఫర్ మూవింగ్ ఫైల్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఓల్డ్ నేమ్ ఇచ్చాము ఫస్ట్, తర్వాత న్యూ నేమ్ ఇచ్చాము. సో ఈ విధంగా మనకి రీనేమ్ అవుతుంది. అదేవిధంగా మూవ్ డాట్ టీఎక్స్టీ ఫైల్ నేమ్ ఇచ్చాము. అదే ఆ ఫైల్ని మనం ఏ ఫోల్డర్లోకి పంపిస్తున్నాం, ఫోల్డర్ అనే డైరెక్టరీలోకి పంపిస్తున్నాము. సో దానికోసం అని చెప్పేసి ఫోల్డర్ స్లాష్ డైరెక్టరీ అని ఇచ్చాము. ఓకేనా, సో ఈ విధంగా మనం రీనేమ్ కానీ మూవ్ కానీ ఎంవి కమాండ్ యూజ్ చేసి చేయవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్. సో ఫోర్త్ వన్, సో ఫోర్త్ కమాండ్ వచ్చేసరికి ఆర్ఎం కమాండ్. సో ద ఆర్ఎం కమాండ్ డిలీట్స్ ఫైల్స్ ఆర్ ఫోల్డర్స్. ఫైల్స్ని కానీ ఫోల్డర్స్ని కానీ డిలీట్ చేయడానికి ఆర్ఎం కమాండ్ యూజ్ చేస్తాము. బట్ బీ కేర్ఫుల్, ఎందుకంటే ఒకసారి డిలీట్ అయితే మళ్ళీ అది వెనక్కి రాదు. కాబట్టి ఆర్ఎం కమాండ్ యూజ్ చేసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా యూజ్ చేయండి. ఇది ప్రాక్టికల్గా ఎలా వర్కౌట్ అవుతుందో, ఎలా యూజ్ అవుతుందో కూడా మనం చూద్దాం. ఇక్కడ చేసి చూద్దాం ప్రాక్టికల్స్. ఓకే, ఇంతకుముందు మనం ఆ ఫైల్ వన్ అనేది క్రియేట్ చేసాం కదా, ఫైల్ వన్ డాట్ టీఎక్స్టీ. సో ఇప్పుడు నేను దాన్ని
రిమూవ్ చేస్తున్నాను. సో 1 మినిట్. సో చూడండి, ఫైల్ 1, ఫైల్ 2, ఫైల్ 3 ఇలా ఉన్నాయి కదా. ఇప్పుడు నేను ఫైల్ 1ని రిమూవ్ చేస్తున్నాను. rm file1.txt. సో ఏమైందంటే ఇప్పుడు రిమూవ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఒకసారి లిస్ట్ చూసినట్లయితే, సో చూడండి, ఫైల్ 1 అనేది ఇప్పుడు లేదు, రిమూవ్ అయిపోయింది. ఓకే. ఒకేసారి మల్టిపుల్ ఫైల్స్ని డిలీట్ చేయాలంటే ఎలా అంటే, అది ఎలా ఇప్పుడు చూద్దాము. గివ్ మీ సెకండ్. జస్ట్ గివ్ మీ సెకండ్. rm స్పేస్ file2.txt, అదేవిధంగా file3.txt. ఓకేనా. ఇప్పుడు లిస్ట్ చూడండి. ఇక్కడ ఫైల్ 2, ఫైల్ 3 ఉన్నాయి కదా. సో చూడండి, అవి రిమూవ్ అయిపోయినాయి, ఫైల్ 2, ఫైల్ 3 కూడా. ఓకే. సో ఈ విధంగా మనం మల్టిపుల్ ఫైల్స్ని కూడా రిమూవ్ చేయొచ్చు. అదేవిధంగా మనం ఫోల్డర్ని ఎలా రిమూవ్ చేయాలో చూద్దాం. సో ఇక్కడ ఫోల్డర్ అనేది ఉంది కదా, ఈ ఫోల్డర్ని ఎలా రిమూవ్ చేయాలని కూడా చూద్దాము. సో దానికోసం అని చెప్పేసి rm-r ఫోల్డర్ కదా, ఫోల్డర్. ఓకే. ఇప్పుడు లిస్ట్ చూస్తే ఈ ఫోల్డర్ అనే ఫైల్ అనేది ఉండదు. ఓకే. సో చూసారా, లేదు. ఓకే, వెళ్ళిపోయింది. ఓకే, అంటే రిమూవ్ అయిపోయింది. సో ఈ విధంగా మనం ఆర్ఎం అనే కమాండ్ని యూజ్ చేస్తాము. ఓకే. ఇప్పుడు మనం దీనికి నోట్స్ రాద్దాము. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆర్ఎం స్పేస్ file1.txt. ఇలా ఇచ్చినట్లయితే సో ఇక్కడ ఫైల్స్ అనేది డిలీట్ పర్మనెంట్గా డిలీట్ అయిపోతాయి. సో ఇలా యూజ్ చేస్తే. వెయిట్ ఫర్ సెకండ్. ఓకే. క్యాపిటల్ లెటర్స్ అవసరం లేదు, స్మాల్ లెటర్స్. ఆర్ఎం. సో ఆర్ఎం స్పేస్ file1.txt అని ఇచ్చినట్లయితే, ఓకే, deletes file permanently.
నెక్స్ట్ ఈ కమాండ్ ఉంది కదా ఇక్కడ మల్టిపుల్ ఫైల్స్ని రిమూవ్ చేసింది. సో ఇది ఏం చేస్తుందంటే మల్టిపుల్ ఫైల్స్ని డిలీట్ చేస్తుంది. డిలీట్స్ మల్టిపుల్ ఫైల్స్. నెక్స్ట్ rm-r ఫోల్డర్. సో ఈ కమాండ్ వచ్చేసరికి ఫోల్డర్ని డిలీట్ చేయడానికి. ఫోల్డర్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఎంకేడిఆర్ అంటే ఆర్ఎండిఆర్ ఈ రెండు కమాండ్ని యూజ్ చేయబోతున్నాము. సో దానికోసం వచ్చేసరికి మనం ఇక్కడ ఫిఫ్త్ తీసుకోబోతున్నాము. సో ఎంకేడిఐఆర్ అండ్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఇక్కడ ఎంకేడిఆర్ అనేది ఫైల్ని క్రియేట్ చేయడానికి, అదేవిధంగా ఆర్ఎండిఆర్ అనేది ఫైల్ని రిమూవ్ చేయడానికి. సో ఫస్ట్ నేను ఇక్కడ స్క్రీన్ క్లియర్ చేస్తున్నాను. సో ఎంకేడిఐఆర్ స్పేస్ ప్రాజెక్ట్స్ అనే ఫైల్ డైరెక్టరీని క్రియేట్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ ఎల్ఎస్ అనే ఫోల్డర్ కమాండ్ ద్వారా చూసుకుందాం మనకి ప్రాజెక్ట్స్ అనేది డైరెక్టరీ క్రియేట్ అయిందా లేదనేది. సో ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్స్ అనేది డైరెక్టరీ క్రియేట్ అయింది. సో ఇప్పుడు నేను దాన్ని రిమూవ్ చేస్తున్నాను. RMDIR ప్రాజెక్ట్స్. సో వెయిట్ ఫర్ ఏ సెకండ్. ఫస్ట్ MKDR projects and okay, we need to put S also. So now it was removed. Now list out it. Now ఇక్కడ చూడండి ప్రాజెక్ట్స్ అనేది ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ లేదు. ఓకే, సో ఆ విధంగా మనం రిమూవ్ చేయొచ్చు. సో దీనికి మనం నోట్స్ రాద్దాము. ఫస్ట్ మనం యూజ్ చేసింది కమాండ్ ఇది కదా.
create safe folder. Creates folder. Next rmdir స్పేస్ ఫోల్డర్. సో ఇక్కడ కూడా మనం ఫోల్డర్ అని ఇస్తే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. వెయిట్ ఫర్ సెకండ్. సో క్రియేట్స్ ఫోల్డర్. rmdir folder. Remove empty folder. Removes empty folder. Next rm-r folder. Removes non non-empty folder. Sorry, folder. ఓకే. సో ఎంప్టీ ఫోల్డర్స్ అయితేనేమో ఆర్ఎండి ఇయ్యారు. అదేవిధంగా ఫైల్ ఫోల్డర్లో ఏదైనా కంటెంట్ ఉంటే అప్పుడు rm-r. ఓకేనా. సో ఇవి కమాండ్స్. బిఫోర్ క్లోజింగ్ ది సెషన్ ఒకసారి మనం ఇవాళ ఏమేమి నేర్చుకున్నాము ఒకసారి బ్రీఫ్గా చూద్దాము. సో టచ్ కమాండ్ అనేది ఫైల్ని క్రియేట్ చేయడానికి, అదేవిధంగా మల్టిపుల్ ఫైల్స్ని కంబైన్ చేయడానికి కూడా యూజ్ చేస్తాము. ఓకే. నెక్స్ట్ ఎల్ఎస్ అనేది కమాండ్ అనేది లిస్ట్ చూపిస్తుంది మనకి ఆ డైరెక్టరీలో ఏమేమి ఫైల్స్ ఫోల్డర్స్ ఉన్నాయి అనేది. నెక్స్ట్ సిపి అనేది కాపీ చేయడానికి, ఫైల్ యొక్క కంటెంట్ని కాపీ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాము. అదేవిధంగా డైరెక్టరీస్కి అయితేనేమో సిపి స్పేస్ -r అని ఇస్తాము. అప్పుడు ఫోల్డర్ లేదా డైరెక్టరీ అనేది కాపీ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఎంబీ యూజ్ చేసాము. ఎంబీ అనేది ఫర్ రీనేమ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాము. అదేవిధంగా మూవ్ చేయడానికి, ఫైల్లో ఉన్నటువంటి కంటెంట్ని ఫైల్ని ఫోల్డర్లోకి మూవ్ చేయడానికి కూడా ఎంబీ కమాండ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఆర్ఎం అనేది రిమూవ్ అనమాట. రిమూవ్ అనేది ఈ కమాండ్ ఇచ్చేయడం వల్ల ఫైల్స్ అనేవి పర్మనెంట్గా డిలీట్ అయిపోతాయి. అదేవిధంగా ఒకేసారి మల్టిపుల్ ఫైల్స్ని క్రియేట్ చేయాలంటే ఆర్ఎం స్పేస్ ఆ ఫైల్ నేమ్స్ అన్నీ ఇచ్చేస్తే అన్ని ఫైల్స్ కూడా డిలీట్ అయిపోతాయి. అదేవిధంగా ఆర్ఎం స్పేస్ -r ఇచ్చామనుకోండి, ఫోల్డర్ అనేది డిలీట్ అవుతుంది అప్పుడు. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఎంకేడిఆర్ అండ్ ఆర్ఎండిఆర్. ఎంకేడిఆర్ ఏమో ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేయడానికి, ఆర్ఎండిఆర్ ఏమో ఎంటీ ఫోల్డర్స్ని డిలీట్ చేయడానికి. ఆర్ఎం స్పేస్ -r ఇస్తే కనుక అది నాన్ ఎంటీ ఫోల్డర్స్ అంటే ఏదైతే కంటెంట్ ఉన్న ఫోల్డర్స్ ఉన్నాయో అవి కూడా రిమూవ్ చేస్తాయి అన్నమాట. ఓకే.
సో ఇంతవరకు మనం ఆ, ఈ క్లాస్లో ఫైల్స్ అండ్ ఫోల్డర్స్ మీద ఆపరేషన్స్ చూసాం. క్రియేట్, కాపీ, మూవ్, రీనేమ్, డిలీట్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ పార్ట్లో పర్మిషన్స్ అండ్ ఓనర్షిప్ గురించి కూడా నేర్చుకుందాము. ఈ వీడియో ఉపయోగకరంగా ఉంటే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఓకేనా. మన నెక్స్ట్ లైనక్స్ క్లాస్లో కలుద్దాం. ఓకే. సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.